Hello students, a very good morning to all and welcome back in the session of income tax law and practices. Now student, in our last session we calculated total 3 sums, right? Last session ma total 3 sums છે calculate કરેલા હતા and the fourth one was given in the homework. Now today we will calculate the another question of house property, that is the question number 10. The question is already with you in the litho. Read the question carefully. Given below are the details of house property owned by Shri Rajiv Bhai. Who is the owner of the properties? Rajiv Bhai, who has 3 type of house property. Here you can see in the table 3 house properties are given. Students, a correction છે કરવાનું છે. The name of the first property is Labh. Right? A correction છે કરજો ખાસ. First house property name is Labh, second one Shubh and third one Amrit. So 3 house properties are there, Labh, Shubh and Amrit. Municipal valuation of each house property is given, then after annual fair rent, next standard rent, then municipal taxes into bracket unpaid. Now student, as per the provision of municipal taxes, it is not deductible if the taxes are unpaid. જો taxes છે unpaid હોય, paid હોય નહીં, તો એ deductible છે નહીં. ભલે તમને આ ક્વેશ્ચનમાં આપે, but we will not consider it. Next one, payment for tenants amenities. That means ટેનન્ટને એમ્યુનિટીઝ ફેસિલિટીઝ છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇન વિચ હાઉસ નંબર શુભ, રાઈટ? શુભમાં ટેનન્ટને અમુક ફેસિલિટીઝ છે પ્રોવાઈડ કરે છે. નેક્સ્ટ વન, રિપેર્સ ચાર્જીસ આપણે ક્યાંય પણ કન્સિડર થતા નથી. નેક્સ્ટ વન, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ અગેઇન નોટ કન્સિડર્ડ. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ યર 1920 ઓન લોન ટેકન ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન. તમને ખ્યાલ છે સ્ટેટમેન્ટના 4 ટાઈપના ડિડક્શન્સ છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિડક્શન નંબર 2, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ટેકન ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, નેક્સ્ટ, 1/5 પાર્ટ ઓફ ધ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ. ના સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આગળના સમમાં પણ એ સમજેલું છે. 1/5 પાર્ટ મીન્સ 20%, રાઈટ? એન્ડ a construction period interest, that means this is the interest on loan for the pre-construction period. Pre-construction loan નું interest છે તમને આપેલ છે. Now students, what is the provision as per the IT Act for the pre-construction loan interest? If the construction is completed on or after 1/4/2015, then 20% amount every year is deductible. And if the construction is completed before 1/4/2015, then no amount is deductible. અહીંયા તમને ઓલરેડી 20% પોર્શન જ આપે છે. 1/5 પોર્શન મીન્સ 20%. તો હવે તમારે ફરીથી અહીંયા 20% કરાય નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ વન, યર ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. આ શેના માટે યુઝફુલ છે? The year of completion of construction is useful to calculate the pre-construction loan interest. Next, use of the houses. Labh is self-occupied, Shubh let out for residence and Amrit let out for business. Now student, આ સમ અલગ છે, different છે, કેમ ખ્યાલ આવે? Turn the page. Here some other details are given. You can see over here, right? Point number 1, house Shubh. Shubh means house number 2. The second house છે એ consisting of 2 separate units and the area is in the ratio of 3:2. That means જે second house છે શુભ, એને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. એવું બની શકે ને કે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઓર સેકન્ડ ફ્લોર, અથવા તો જે આખો હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એને તમે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકતા હોય. So here same way house Shubh is divided in 2 separate unit. અને બંનેનો જે એરિયા છે, સ્પેસ છે, એ કયા રેશિયોમાં છે? તો કે યુનિટ 1 છે એમનું પ્રપોર્શન છે 3 એન્ડ યુનિટ 2 છે એમનું પ્રપોર્શન છે 2. સો ધ રેશિયો ઓફ યુનિટ 1 and 2 is 3:2.
has been let out to 2 tenants. That means બંને યુનિટ્સ છે. સ્ટુડન્ટ સમજજો, હાઉસ પ્રોપર્ટી કઈ છે? એક જ, શુભ. અને એ બે યુનિટમાં ડિવાઇડેડ છે, એક જ પ્રોપર્ટી. એમાંથી એ બંને યુનિટ એ અલગ અલગ ટેનન્ટને તમે રેન્ટ પર આપેલા છે. મંથલી રેન્ટ ઓફ યુનિટ 1 9,000 એન્ડ ધેટ ઓફ યુનિટ 2 ઇઝ ₹6,000. યુનિટ 1 કે જે તમે એક ટેનન્ટને આપો છો એમની પાસેથી રેન્ટ ચાર્જ કરો છો એકચ્યુઅલી ₹9,000 પર મંથ. એન્ડ ધ યુનિટ 2 વિચ વોઝ given on rent to another tenant એમની પાસેથી તમે રેન્ટ ચાર્જ કરો છો ₹6,000 પર મંથ. રેન્ટ ઓફ યુનિટ 2 ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ચાર્જ ફોર ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝ. દેટ મીન્સ આગળ જો તમે સ્ટેટમેન્ટમાં સ્ટુડન્ટ તમને ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝના જે અમાઉન્ટ આપેલા છે ઓવર યર, એમાં શુભમાં એકમાં જ આપેલા છે 6,000. તો આ 6,000 છે એ યુનિટ 1ના છે કે યુનિટ 2ના? હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈડ, રાઈટ, કે રેન્ટ ઓફ યુનિટ 2 ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ચાર્જ ફોર ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝ. શુભનું જે સેકન્ડ યુનિટ છે એમાં એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે. એટલે કે એ જે ટેનન્ટ છે યુનિટ 2ના એમને તમે ફેસિલિટીઝ છે પ્રોવાઈડ કરેલ છે. હાઉસ અમૃત, અમૃત મીન્સ હાઉસ નંબર 3 is rented to a businessman on a monthly rent of ₹5,400. That means you are charging an actual rent ₹5,400 per month from the Amrit. Second point, the tenant who was in possession, student ne change karjo, who was in possession of unit 1 had vacated the house on 31st January, date change karjo, 31st January 2020. યુનિટ 1ના જે ટેનન્ટ છે સમજજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. હાઉસ પ્રોપર્ટી કઈ છે? એક જ, શુભ. સેકન્ડ હાઉસ પ્રોપર્ટી જેને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે, યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2. એમાંથી યુનિટ 1 જે હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એ ટેનન્ટ છે એ વેકેન્ટ એટલે કે ખાલી કરીને જતા રહે છે. ઓન વિચ ડેટ? 31st January 2020. દેટ મીન્સ તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય? 31st માર્ચ. તો 31st જાન્યુઆરીથી 31st માર્ચ આ હાઉસ પ્રોપર્ટી શું હશે? વેકેન્ટ, રાઈટ. તો વેકેન્સી પીરિયડ છે એવું તમે કહી શકો. ફોર હાઉ મેની મંથ્સ? 2 months. આ ખ્યાલ આવે છે? ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ, રાઈટ. રીડ ધ ક્વેશ્ચન, પોઈન્ટ અહેડ. had vacated the house on 31st January 2020 without making payment of last 2 months rent. એક તો જાન્યુઆરીમાં વેકેન્ટ કરે છે એટલે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ એ બંને શું થશે? વેકેન્સી પીરિયડ. અને એ પણ જ્યારે વેકેન્ટ કરે છે જાન્યુઆરીમાં ત્યારે લાસ્ટ 2 મંથનું પેમેન્ટ એણે કરેલું નથી. એટલે એવું કહી શકો કે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીનું રેન્ટ એણે પે જ નહોતું કરેલું અને એ પે કર્યા વગર જ નીકળી જાય છે, રાઈટ. તો લાસ્ટ 2 months ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી કે જેનું પેમેન્ટ એણે નહોતું કરેલું, હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં એનો યુઝ કરેલો છે બટ પેમેન્ટ કરેલું નથી રેન્ટનું, તો એવું કહી શકાય કે તમારા માટે બેડ ડેટ્સ છે ઓર અનરિયલાઇઝ રેન્ટ. એ પણ કેટલા મંથ માટે છે? 2 months. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? વિધાઉટ મેકિંગ પેમેન્ટ ઓફ લાસ્ટ 2 months રેન્ટ. This unit remained vacant up to 31st March 2020. That means year ending થઈ જાય પછી ત્યાં સુધી હાઉસ પ્રોપર્ટી શું હતી? વેકેન્ટ. આ કોની વાત કરીએ છીએ? શુભના યુનિટ 1ની. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the tenant who was in possession of unit 2, that means second unit, had also vacated the house on 1st March 2020. date change કરજો સ્ટુડન્ટ. અહીંયા છે 1st March 2020. that means કે યુનિટ 2 છે એ પણ વેકેન્ટ થાય છે, ખાલી થાય છે. કઈ ડેટના? 1st of March 2020, right? The unit remained vacant up to 31st March 2020. That means પછી યર એન્ડિંગ થાય ત્યાં સુધી આ હાઉસ પ્રોપર્ટી વેકેન્ટ જ હતી. તો યુનિટ 2 છે એનો વેકેન્સી પીરિયડ છે શું છે? 1 month. એક જ મહિનો થાય સ્ટુડન્ટ? માર્ચ મહિનો, રાઈટ. 1st March to 31st March. So here vacancy period is 1 month. Is it clear સ્ટુડન્ટ? આ સમજાય છે?
Compute the taxable income under the head income from house property for the assessment year 2021. તમારે ટેક્સેબલ ઇન્કમ હરેક હાઉસ પ્રોપર્ટીની ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. સ્ટુડન્ટ, અહીંયા હાઉસ પ્રોપર્ટી 3 છે, લાભ, શુભ એન્ડ અમૃત. બટ શુભ છે એ બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે, યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2 એરિયા પ્રમાણે, અને એ પણ અલગ અલગ ટેનન્ટને તમે રેન્ટ પર આપેલ છે. સો અહીંયા આમ જોવા જોઈએ તો આપણે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ એ 4 પ્રોપર્ટીની ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. નંબર 1 લાભ, સેકન્ડ શુભના યુનિટ 1 અને શુભના યુનિટ 2ની, એન્ડ ધેન અમૃત. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવું સમ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. ગીવ ધ હેડિંગ ઇન યોર બુક. ક્વેશ્ચન નંબર 10. તમારી બુકમાં હેડિંગ આપો ક્વેશ્ચન નંબર 10 એન્ડ first of all write down the assessment year and previous year. Here the assessment year is 2021 and previous year is 2019-20. Make a list of properties. 3 house properties are given: Labh, Shubh and Amrit. Labh is self-occupied, Shubh let out and Amrit again let out. Now student, one by one calculate the gross annual value of each house property. Give the first heading Labh, which is self-occupied. If the house property is self-occupied, then the gross annual value of it always 0. So write down it directly like this, right? Second house property is let out, Shubh. Now student, અહીંયા તમારે calculation છે કઈ રીતે કરવાની છે? Understand it carefully. House Shubh has 2 units. 2 units છે. શુભ છે એમનું સ્ટેટસ શું છે? લેટ આઉટ. ડિવાઇડેડ ઇન યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2. The area of unit 1 and 2 is in the ratio of 3:2. That means આ બંને યુનિટને એરિયા પ્રમાણે એક રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. યુનિટ 1નું પ્રપોર્શન છે 3 એન્ડ યુનિટ 2 પ્રપોર્શન ઇઝ 2. તો અહીંયા તમને રેશિયો આપી દીધેલ છે. નાવ સ્ટુડન્ટ, નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરો છો? વિલ પ્રિપેર વન ટેબલ. એક ટેબલ છે એક અહીંયા પ્રિપેર કરીએ છીએ ફોર ધ શુભ હાઉસ પ્રોપર્ટી, બીકોઝ શુભ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન 2 યુનિટ, યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2. કઈ રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ? સ્ટુડન્ટ, અહીંયા તમને જે પણ વેલ્યુઝ છે આપેલ છે ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ? સી ઓવર હિયર. હાઉસ શુભ કે જેમાં કોઈ પણ વેલ્યુ હોય, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ ઓર એની અધર અમાઉન્ટ એટસેટ્રા, એ તો આખી એક સિંગલ હાઉસ પ્રોપર્ટીની હશે શુભની. પછી શુભને તમે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે, એટલે હાઉસ પ્રોપર્ટી એક જ છે પણ એને એરિયા પ્રમાણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે, અને એ પણ કયા રેશિયોમાં? 3:2. હવે અહીંયા જે વેલ્યુ આપેલ છે, સપોઝ હાઉસ શુભ છે તો એની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે 1,50,000 રૂપીસ. તો આ 1,50,000 રૂપીસ જે ટોટલ વેલ્યુ છે શુભની, એને તમે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરો છો, યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2, અને એ પણ કયા રેશિયોમાં? 3:2. એવી જ રીતે બધી વેલ્યુઝને તમે 3:2ના રેશિયોમાં 2 યુનિટમાં છે ડિવાઈડ કરો છો. વાય? બીકોઝ બંને યુનિટની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ તમને સેમ મળે નહીં, એ તો ડિફરન્ટ જ મળશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સો અહીંયા આપણે એક એડિશનલ ટેબલ છે પ્રિપેર કરીએ છીએ શુભ માટે, યુનિટ 1 એન્ડ યુનિટ 2. વેલ્યુઝ કઈ કઈ લેવાની છે? નંબર 1, તમારા ક્વેશ્ચનમાં જે ટેબલ છે એ જોતા જાઓ. ક્વેશ્ચનના ટેબલમાં ફર્સ્ટ છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, રાઈટ? ટોટલ છે શુભમાં 1,50,000 રૂપીસ. આ 1,50,000ને તમારે 3:2ના રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરવાના છે. કઈ રીતે? સી ઓવર હિયર. 1,50,000 into 3 divided by total of the ratio 3 plus 2 5, 90,000 જે વેલ્યુ થશે યુનિટ 1ની, એન્ડ યુનિટ 2 માટે ટોટલ અમાઉન્ટ 1,50,000 મલ્ટીપ્લાય 2/5. So value is 60,000 rupees for unit 2. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? તો આ જ રીતે 3:2ના રેશિયોમાં તમારે બધી વેલ્યુઝ છે એને ડિવાઈડ કરવાની છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ગિવન ફેર રેન્ટ. ટોટલ છે 2 લાખ રૂપીસ, તમે 3:2માં ડિવાઈડ કરો છો.
1,20,000 and 80,000. Third is given standard rent. Standard rent total છે 2,20,000. તમે બે એમને રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરો છો 3:2. સો યુનિટ 1 1,32,000, યુનિટ 2 88,000. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. સ્ટુડન્ટ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ જ્યારે તમને પર્સન્ટેજમાં આપે છે ત્યારે પર્સન્ટેજને તમે ડિવાઈડ કરી શકો નહીં. વાય? બિકોઝ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પર્સન્ટેજમાં હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેટ શેના પર થાય? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ પર. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ તમે ઓલરેડી ડિવાઈડ કરેલ છે તો પર્સન્ટેજ ક્યારેય ડિવાઈડ થાય નહીં. હા, જો અહીંયા તમને અમાઉન્ટ આપેલ હોય ટોટલ સપોઝ 5,000, તો એ 5,000ને તમે રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરી શકો. આ ક્લિયર થાય છે? તો તમારે રેટ તો ટેક્સીસના એમનેમ જ મૂકવાના રહીએ 20%, 20%. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝ. નાવ સ્ટુડન્ટ, તમને ક્વેશ્ચનમાં અધર ડિટેલ્સમાં પોઈન્ટ નંબર 1માં ક્લિયરલી મેન્શન કરેલ છે કે ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝના જે અમાઉન્ટ છે એ કયા યુનિટના છે, યુનિટ 1 કે યુનિટ 2? ઇટ ઇઝ ઓફ યુનિટ 2. તમને પોઈન્ટ નંબર 1માં અધર ડિટેલ્સમાં ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે. રાઈટ. તો ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝના પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ 6,000 એ ક્યાં મૂકો છો? યુનિટ 2માં. વાય? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન્ડ. તો યુનિટ 1માં શું થશે? ડેશ. નેક્સ્ટ, રિપેર્સ એન્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એ આમ પણ આપણે ક્યાંય કેલ્ક્યુલેશનમાં લેતા નથી એટલે એ અહીંયા કન્સિડર કરશું નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે શુભનું 60,000, તો એને પણ રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરશો 3:2માં, which comes 36,000 and 24,000. Next is interest on pre-construction loan. Total interest છે 30,000, તો એને પણ તમે રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરો છો 18,000 and 12,000. Next, completion of construction year અને use of the house એ અહીંયા લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નાવ સ્ટુડન્ટ, તમને જે નેક્સ્ટ ડિટેલ્સ આપેલ છે પોઈન્ટ વાઇઝ ક્વેશ્ચનમાં એના પરથી તમે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ અને વેકેન્સી પીરિયડ એ બંને યુનિટનો ડિસાઇડ કરી શકો છો. રીડ ધ પોઈન્ટ નંબર 2 ઇન યોર ક્વેશ્ચન. તમારા ક્વેશ્ચનનો પોઈન્ટ નંબર 2 છે અધર ડિટેલ્સમાં, એ ચેક કરો કે યુનિટ 1 છે એ ટેનન્ટ છે એ વેકેન્ટ ક્યારે કરે છે? 31 જાન્યુઆરીમાં. એટલે ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ એ શું થશે? વેકેન્સી પીરિયડ ફોર યુનિટ 1. સો વેકેન્સી પીરિયડ ફોર યુનિટ 1 ઇઝ 2 months એન્ડ ફોર યુનિટ 2 એ કેટલો થશે? 1 month. જેના માટે તમે થર્ડ પોઈન્ટ રીડ કરો છો કે યુનિટ 2 છે વેકેન્ટ થાય છે 1 માર્ચના, એટલે માર્ચ મહિનો 1 month એ શું છે? વેકેન્સી પીરિયડ. અનરિયલાઇઝ રેન્ટ એ તમને ખાલી યુનિટ 1માં જ આપેલું છે. એમાં ક્લિયરલી લખે છે પોઈન્ટ નંબર 2માં કે લાસ્ટ 2 monthનું રેન્ટ પે કરેલ હતું નહીં. સો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ. એન્ડ ધેન આફ્ટર એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ જે તમને પોઈન્ટ્સમાં આપેલું છે, સ્ટેટમેન્ટમાં ટેબલમાં નહોતું આપેલું. રાઈટ. યુનિટ 1નું એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ છે પર મંથ 9,000 રૂપીઝ એન્ડ યુનિટ 2નું પર મંથ રેન્ટ છે 6,000 રૂપીઝ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે. નાવ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. રાઈટ. હવે આપણે બંને યુનિટની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. શુભ યુનિટ 1 which is let out. Okay, vacancy period is given. Yes, so find out clause A and C. First, apply the formula of clause A. યુનિટ 1ની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હવે આપણી પાસે અવેલેબલ છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? યુનિટ 1 મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હાઉ મચ? 90,000 રૂપીઝ which is compared with fair rent. જે ફેર રેન્ટ તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. રાઈટ. 1,20,000 રૂપીઝ. હવે તમારે બધી વેલ્યુઝ ક્યાંથી લેવાની છે? તો કે યુનિટ 1ની વેલ્યુઝ અહીંયાથી અને યુનિટ 2ની જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરશું ત્યારે એ બધી વેલ્યુઝ અહીંયાથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? રાઈટ. ઓકે. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ યુનિટ 1 is 90,000 which is compared with fair rent 1,20,000. Out of this higher value will be selected which is 1,20,000 compared with standard rent which is given over here 1,32,000. Right. And out of that lower value is selected which is again 1,20,000. Answer of clause A. Next clause is clause C.
ફોર્મ્યુલા actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. Now student ચેક કરો, અહીંયા એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે? નો, યુનિટ 1માં ઇન્ક્લુડેડ નથી, એટલે તમે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા અહીંયા મૂકી શકશો. જો એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ હોય તો ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા મૂકી શકો નહીં. સો અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા. યુનિટ 1નું એકચ્યુઅલ રેન્ટ તમને આપેલું છે 9,000 રૂપીઝ પર મંથ. સો 9,000 રૂપીઝ મલ્ટીપ્લાય, આપણે એન્યુઅલ રેન્ટ જ લઈએ છીએ અહીંયા, તો 12 મંથ્સ માઇનસ બેડ ડેટ્સ મીન્સ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ, જે કેટલા મંથ માટે હતું? 2 મંથ્સ. તો 2 મંથ હતું તો પર મંથ એકચ્યુઅલ રેન્ટ છે 9,000. સો 9,000 ઇન્ટુ 2 મંથ્સ minus loss of vacancy period. Vacancy period is given 2 months. So again actual rent multiply vacancy period 2 months. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે, નાઉ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ. It comes 1,08,000 minus 18,000 minus 18,000. So answer of clause C is 72,000. Now compare clause A and C. Here clause A value is higher than clause C. જો એની વેલ્યુ હાયર હોય તો શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ? ફાઇન્ડ આઉટ રિવાઇઝડ ક્લોઝ C. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ક્લોઝ A minus loss of vacancy period. Clause A answer is 1,20,000 minus loss of vacancy period is 18,000. So revised clause C answer is 1,02,000. Now next step is comparison of clause C and revised clause C. Out of that, higher value is selected. Here the higher value is 1,02,000, which is the gross annual value for the unit 1 of Shubh property. Right? Now student, શુભ માટે જ બટ યુનિટ 2ની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, કે જે તમે બીજા ટેનન્ટને રેન્ટ પર આપો છો. રાઈટ? ચેક કરો એમાં વેકેન્સી પીરિયડ છે કે નહીં? યસ, ઇન ધેટ ઓલ્સો ધ વેકેન્સી પીરિયડ વોઝ ધેર 1 month. રાઈટ? સો અગેન ક્લોઝ A and C. ફર્સ્ટ અપ્લાય ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ક્લોઝ A. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ યુનિટ 2. હવે તમારી પાસે આ બધી વેલ્યુઝ છે અલગ અલગ અવેલેબલ છે. રાઈટ? એટલા માટે જ મેં તમને પેલું ટેબલ છે પ્રિપેર કરાવડાવેલું છે, કે જેમાં યુનિટ 1 અને 2ને રેશિયોના પ્રમાણમાં તમે બધી વેલ્યુઝ ઓલરેડી ડિવાઈડ કરેલ છે. Right? So municipal value of unit 2 is 60,000 compared with fair rent which is 80,000. Out of this higher value 80,000 is compared with the standard rent of unit 2 which is 88,000. Out of this lower value that is 80,000 is the answer of clause A. Next one. Next formula is clause C. ક્લોઝ સીની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરતા પહેલાં સ્ટુડન્ટ અહીંયા તમને એક પોઈન્ટ આપેલ છે પેમેન્ટ ઓફ ટેનન્ટ એમ્યુનિટીઝ. રાઈટ? એમ્યુનિટીઝના જે 6,000 રૂપીઝ છે એ તમારા યુનિટ 2માં ઇન્ક્લુડેડ છે. તો પહેલાં તો આપણે એ માઇનસ કરીએ છીએ, બિકોઝ એઝ પર ધ પ્રોવિઝન, મેં તમને પ્રોવિઝન લખાવેલ છે મિસેલેનિયસ પ્રોવિઝન્સ. એનો જ એક પોઈન્ટ છે કે જ્યારે એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ એ તમારા રેન્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય ત્યારે તમારે પહેલાં તો એકચ્યુઅલ એન્યુઅલ રેન્ટમાંથી એ એમ્યુનિટીઝ છે શું કરવાની છે? માઇનસ. રાઈટ? તો પહેલાં તો આપણે એ માઇનસ કરવાની. સો એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ પર મંથ છે 6,000 રૂપીઝ મલ્ટીપ્લાય 12 months માઇનસ એમ્યુનિટીઝ અમાઉન્ટ. એન્યુઅલ રેન્ટ કેટલું થશે? 72,000 માઇનસ એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ છે 6,000. સો રિમેનિંગ એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઇઝ નાઉ 66,000. આ એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ તમારા એન્યુઅલ રેન્ટમાંથી માઇનસ કર્યા પછી જ તમે ક્લોઝ સીની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી શકો. સો ફોર્મ્યુલા ઓફ ક્લોઝ સી, એકચ્યુઅલ રેન્ટ માઇનસ બેડ ડેટ્સ માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. એકચ્યુઅલ રેન્ટ તમારે હવે ક્યુ લેવાનું છે? એક્સક્લુડિંગ ધ એમ્યુનિટીઝ 66,000 માઇનસ યુનિટ 2માં બેડ ડેટ્સ છે નહીં, સો 0 માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. યુનિટ 2નો વેકેન્સી પીરિયડ છે 1 month. બટ સ્ટુડન્ટ 1 month એટલે આપણે 6,000 રૂપીઝ રેન્ટ લઈએ. મંથલી રેન્ટ કેટલું આપે છે? 6,000. બટ એ 6,000 રૂપીઝમાં એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ, જે આપણે માઇનસ કરવાના છે. કેમ ખ્યાલ આવે?
અહીંયા એક કેલ્ક્યુલેશન કરું છું તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે કે 6,000 રૂપીઝ એ મંથલી રેન્ટ હતું. એન્યુઅલ રેન્ટ કેટલું હતું સ્ટુડન્ટ? 72,000 હતું બિફોર એમ્યુનિટીઝ. જો 72,000 રેન્ટ હોય ત્યારે ટોટલ એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ 6,000 રૂપીઝ હોય તો મંથલી રેન્ટ જો 6,000 રૂપીઝ હોય તો એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ હાઉ મચ? આ એક કેલ્ક્યુલેશન છે તમે કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? રાઈટ. 6,000 into 6,000 divided by 72,000 it comes 500 rupees. તો એ 500 રૂપીઝ એ તમારી મંથલી એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ છે કે જે તમારે અહીંયા ઇન્ક્લુડેડ છે, જે તમારે માઇનસ કરવાના છે તમારા વેકેન્સી પીરિયડ લોસમાંથી. એટલે તમને નેટ વેકેન્સી પીરિયડ લોસ છે રિસીવ થશે. રાઈટ. સો પર મંથ 1 મંથ વેકેન્સી પીરિયડ હતો, સો 6,000 into 1 month minus amenities amount 500 rupees. Right. So next 66,000 minus 0 minus 5,500. Student suppose અહીંયા 2 month છે તો 6,000 into 2 month minus ઇક્વેશન કઈ રીતે મૂકવાનું? તો કે એન્યુઅલ છે 72,000 ત્યારે એમ્યુનિટીઝના અમાઉન્ટ 6,000 હોય તો 2 મંથનું રેન્ટ તમને અહીંયા મળે 6 into 2 એટલે 12,000 રૂપીઝ. એટ દેટ ટાઈમ એમ્યુનિટીઝ અમાઉન્ટ હાઉ મચ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. એઝ ઓફ નાઉ તમને અહીંયા આન્સર મળે છે 60,500 રૂપીઝ ઓફ ક્લોઝ સી. નાઉ કમ્પેર ક્લોઝ એ એન્ડ સી. વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝ એ ઇઝ હાયર, so find out revised clause C. What is the formula? Clause A minus loss of vacancy period. Clause A answer is 80,000 minus loss of vacancy period is 5,500. So revised clause C answer is 74,500. Now compare clause C and revised clause C. Out of this, higher value is 74,500, which is the gross annual value for the unit 2 of શુભ property. આ ખ્યાલ આવે છે? બંને યુનિટની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. રાઈટ. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન. થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ પ્રોપર્ટી વિચ ઇઝ અમૃત, એન્ડ અગેન ઇટ વોઝ લેટ આઉટ. બટ એ અમૃત પ્રોપર્ટીમાં સ્ટુડન્ટ તમને ટેબલમાં કે અધર ડિટેલ્સમાં ક્યાંય પણ વેકેન્સી પીરિયડ આપેલ નથી. સો વી વિલ અપ્લાય ધ ક્લોઝ એ એન્ડ બી. ફર્સ્ટ અપ્લાય ક્લોઝ એ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ ઓફ અમૃત હાઉસ પ્રોપર્ટી. હવે તમે ક્વેશ્ચનમાં જોતા જજો સ્ટુડન્ટ. આ કોલમમાં અમૃતની જે બધી ડિટેલ્સ છે એ. રાઈટ. Municipal value is given 60,000 compared with the fair rent 72,000. Out of this, higher value is 70,000 compared with the standard rent which is 78,000. Out of that, lower value is 72,000. Answer of clause A. Second formula is clause B. Actual rent minus bad debts. Actual rent એ તમને મંથલી આપેલું છે. ક્યાં? ઇન પોઈન્ટ નંબર 1 of other details. Right. Other details ના point number 1 માં મંથલી રેન્ટ છે 5,400 મલ્ટીપ્લાય 12 months. આપણે ઓલવેઝ ક્યુ રેન્ટ લઈએ છીએ એન્યુઅલ જ. બેડ ડેટ ઇઝ નોટ ગિવન, સો માઇનસ 0. સો યોર આન્સર ઓફ ક્લોઝ બી વિલ બી 64,800. નાઉ કમ્પેર ક્લોઝ A and B. Out of that, higher value will be selected. Here the higher value is 72,000. Answer of gross annual value for the house property of અમૃત. હવે તમારી પાસે ત્રણેય હાઉસ પ્રોપર્ટીની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ અવેલેબલ છે. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે. નાઉ our next work is to prepare a statement to find out the taxable income. Give the heading Statement showing taxable income from house property of Shri Rajivbhai. Number of house properties are 3. Student, statement કઈ રીતે prepare કરશું? Understand it carefully. First column for particulars, then first property, લાભ. Second one, શુભ is divided in 2 units.
અને બંનેની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ડિફરન્ટ છે, એટલે આપણે એને બે સબ કોલમના ડિવાઈડ કરીએ છીએ શુભ હાઉસ પ્રોપર્ટીને. યુનિટ 1 વિચ ઇઝ લેટ આઉટ એન્ડ યુનિટ 2 ઇઝ ઓલ્સો let out, and finally third property is Amrit, which is let out. Labh is self occupied, right? Okay, next start with the details. First of all, write down the gross annual value. Labh is self occupied, so the gross annual value is 0. શુભમાં આપણે યુનિટ વાઇઝ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે, સો પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ ધેટ. યુનિટ 1 ની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ હતી 1,02,000 and the gross annual value of unit 2 was 74,500. Third property, Amrit, whose gross annual value was 72,000. Minus municipal taxes. Now student, see in the question. As per the question, municipal taxes are unpaid. Unpaid taxes ક્યારે deductible છે? નહીં. As per the provision of municipal taxes. આ ખાસ યાદ રાખજો, અનપેઇડ ટેક્સીસ હોય એ ક્યારેય માઇનસ થાય નહીં. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ધ 0 ઓવર હિયર because it is not deductible at all. So municipal taxes minus કરો છો, so you will get the net annual value, which in case of Labh 0, Shubh unit 1 1,02,000, Shubh unit 2 74,500 and Amrit 72,000. Now minus deductions available under section 24. Number of deductions કેટલા છે student? 4. First deduction, standard deduction, which is fixed 30%. Here 30% તમે શેના કરો છો? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના હરેક પ્રોપર્ટીમાં. ફર્સ્ટ છે લાભ, તો 0 ના 30% કેટલા થશે? 0. નેક્સ્ટ વન શુભ યુનિટ 1 છે એના 30% 30,600. શુભ યુનિટ 2 ના 30% 22,350 and લાભ અમૃતના 30% 21,600. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુના જ 30% મૂકો છો, રાઈટ? સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. હવે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ, લાભમાં તમને આપે છે કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ 1 લાખ રૂપીસ. મેક્સિમમ લિમિટ શું છે કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ માટે? એઝ પર ધ પ્રોવિઝન 2 લાખ રૂપીસ. તો 1 લાખ તો ડિડક્ટિબલ છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ધ 1 લાખ રૂપીસ. શુભમાં યુનિટ 1 અને યુનિટ 2 એટલે કે શુભ હાઉસ પ્રોપર્ટીનું ઇન્ટરેસ્ટ તમને આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં 60,000 રૂપીસ, જેને આપણે આગળ એક ટેબલમાં 3:2 રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરેલ હતું. એટલે તમારે આ વેલ્યુ છે એ જે આગળ આપણે ટેબલ પ્રિપેર કરીએ છીએ એમાંથી મૂકવાની છે. યુનિટ 1માં હતી 36,000, યુનિટ 2માં 24,000. એન્ડ ઇન કેસ ઓફ અમૃત ક્વેશ્ચનમાં તમને ડાયરેક્ટલી આપેલ છે 20,000 રૂપીસ. આ બધાની વેલ્યુ છે લેસ ધેન 2 લાખ રૂપીસ છે, એટલે તમે ફૂલી ડિડક્ટિબલ છે. થર્ડ ડિડક્શન, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન. લાભમાં છે નહીં, સો ડેશ. શુભમાં ટોટલ 30,000 છે, જેને તમે આગળના ટેબલમાં 3:2 રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. નાવ સ્ટુડન્ટ, તમે પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ એ ક્યારે કન્સિડર કરો છો? જો કન્સ્ટ્રક્શન છે એ આફ્ટર 1/4/2015 કમ્પ્લીટ થયેલું હોય તો. અહીંયા જો યર ક્યુ છે 15-16, એટલે કે 1/4/2015 લઈ 31 માર્ચ 2016, એટલે તમારે 20% અમાઉન્ટ છે લેવાના છે. બટ અહીંયા ઓલરેડી ક્લિયરલી તમને સ્પેસિફાય કરે છે કે આ ઓલરેડી 20% છે, તો હવે ફરીથી 20% કરાય નહીં. તો તમને જે પણ અમાઉન્ટ છે એ તમે 3:2 રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરેલ જ હતી એ જ એઝ ઇટ ઇઝ મૂકવાના છે, 18,000 and 12,000. એન્ડ ફોર અમૃત કન્સ્ટ્રક્શન યર જો સ્ટુડન્ટ 2016-17 મીન્સ આફ્ટર 1/4/2015, તો આપણે એ 20% અહીંયા કન્સિડર કરીએ છીએ, વિચ ઇઝ 10,300. જો અહીંયા કોઈ યર બિફોર 1/4/15 હોય તો ડેશ કરશું, એ વેલ્યુ ડિડક્ટિબલ થશે નહીં. ફોર્થ ડિડક્શન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રિપેર્સ લોન, જે ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ નથી, સો ડેશ. એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, રાઈટ?
કે જે તમે નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી બધા ડિડક્શન્સ છે માઇનસ કરો ત્યારે તમને રિસીવ થાય. ફોર ધી લાભ લોસ થાય છે 1 લાખ રૂપીસ, શુભ યુનિટ 1 17,400, શુભ યુનિટ 2 16,150 એન્ડ અમૃત 20,100. ચલો આ ક્વેશ્ચન આખો ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ. જ્યારે તમને સિંગલ હાઉસ પ્રોપર્ટી અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ હોય ત્યારે તમારે પાર્ટ વાઇઝ એમના પ્રપોર્શન વાઇઝ બધી વેલ્યુ છે એમને ડિવાઈડ કરવાની રહેશે અને પછી એ સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે, હરેક પાર્ટની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની, જેવી રીતે અહીંયા યુનિટ 1 એન્ડ 2ની આપણે કરેલ છે એ રીતે. સો હિયર વિથ ધીસ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 10 is completed. I hope this question is clear to you. Now we will calculate our next question in today's extra session, right? Thank you very much and have a good day.